Today we are going to discuss about the first semester Pedagogy of Physical Science Part 2 Unit 2 Teaching Skills. Here we discuss about the micro teaching, the transfer of knowledge from teacher to pupil, the facilitation of the pupil by the teacher in the art of teaching, a social act of influencing people by the teacher, doing anything that might lead to learning. Here, origin of micro teaching, first introduced in 1963, David W. Allen of Stanford University. 1974, USA. While in India, the first attempt was made in 1974 to spread the micro teaching. Micro teaching is defined as an effective technique to train the inexperienced teacher in the art of teaching. It reduces the complexity of real classroom teaching in terms of class size, time duration, and content. அதாவது மைக்ரோ டீச்சிங் அப்படின்னா கிளாஸ் ரூம் சைஸ் வந்து ஸ்மாலாக இருக்கணும், டைம் டியூரேஷன் வந்து 5 to 6 minutes இருக்கணும், கண்டென்ட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் பட் ஸ்கில் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். We are concentrate the skill. It is called micro teaching. What are the concept of micro teaching? Micro teaching is a relatively a new innovation in the field of teacher education. A highly individualized training device to prepare effective teachers. Micro teaching is a real teaching but focus on developing the teaching skills. Here I will give some definition of micro teaching. Suppose in this question paper asking definition of micro teaching means just you write the definition according to so and so. அதாவது யாராவது சொன்ன டெஃபினிஷன், அதாவது ஒரு டெஃபினிஷனை எழுதி அது யார் சொன்னது அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக எழுதணும். டெஃபினிஷன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டால் ஓகேவா. நான் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்குறேன். நீங்கள் ஒரு ஆட்டை கோ த்ரூ பண்ணிவிட்டு என்ன செய்யணும், கம்பல்சரி இதை நல்லா படிச்சுக்கணும். ஏன்னா டெஃபினிஷன் ஆஃப் மைக்ரோ டீச்சிங், டிஃபைன் மைக்ரோ டீச்சிங் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின், 2 mark question. Okay, then here I mentioned some objectives of micro teaching. It enables trainee teachers to learn and assimilate new teaching skill under control condition. It enables trainee teachers to master a number of teaching skill. The trainee teachers gain confidence in teaching, understanding the concept and principle underlying micro teaching. Also, the student can analyze the complex process of teaching into essential micro teaching skill and comprehend the procedure of micro teaching for developing teaching skills. Here, components of micro teaching: teacher trainee, teaching skill, micro lesson plan, classroom setting, supervisor, feedback device, and micro teaching laboratory. Phases of micro teaching: here pre-active phase, active phase, and post-active phase. Micro teaching cycle is first plan, then teach, then give feedback, then replan, reteach and refeedback. ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை பிளான் பண்ணணும், அப்புறம் நம்ம வந்து டீச் பண்ணணும். டீச் பண்ணும் பொழுது நம்ம சூப்பர்வைசர் அல்லது பியர் குரூப்டேருந்து ஏதாவது ஃபீட்பேக் வந்துச்சு அப்படின்னா
அதை சேஞ்ச் பண்ணி மறுபடியும் பிளான் பண்ணி ஒரு லெசன் பிளான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், அதை டீச் பண்ணணும், மறுபடியும் ஃபீட்பேக். திஸ் இஸ் தி சைக்கிள் ஆஃப் மைக்ரோ டீச்சிங். Then here I give some merits of micro teaching. Then here I give some limitation of micro teaching. Here what is the difference between micro teaching and macro teaching? Micro teaching objectives are specified in behavioral terms. Objectives are general and not specific in behavioral terms. Class consists of small group 5 to 10 students. Class consists 40 to 60 students. The teacher take up one skill at a time. The teacher practice several skills at a time. Duration is 5 to 10 minutes. Here duration time is 40 to 50 minutes. There is immediate feedback. Immediate feedback is not available. Teaching is carried on under control situation. There is no control over situation. Teaching is a relatively simple. Teaching become complex. The role of supervisor is specific and well defined to improving the teaching. The role of the supervisor is vague. Pattern of classroom interaction can be studied objectively. Pattern of classroom interaction cannot be studied objectively. Provision for reteaching. Here no provision for reteaching. Trainee teacher gain confidence in teaching 10 cents and scared. Here we discuss about the some micro teaching skills. In our syllabus there are 7 micro teaching skills are there. One is skill of set introduction, skill of explanation, skill of questioning, skill of blackboard usage, skill of stimulus variation, skill of reinforcement, and skill of closure. The components of set introduction: use of previous knowledge, preliminary attention gain, use of appropriate device, relevance and continuity or sequence of questioning and statement. அதாவது ஒரு பாடத்தை தொடங்கிறதுக்கு முன்னே என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரோ மாதிரி என்ன செய்யணும் கொடுக்கணும். அதில் இந்தந்த காம்பனண்ட்ஸ், தீஸ் ஆர் தி காம்பனண்ட்ஸ் ஆஃப் செட் ஆஃப் இன்ட்ரடக்ஷன். இந்த காம்பனண்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணி என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு எபிசோட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், அதாவது ஒரு லெசனை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். நம்ம எக்ஸாம்பிளாக பின்பகுதியில் அந்த எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம், சரிங்களா? இது வந்து these are the component of set introduction. Then components of explaining skill: statement of objectives, cognitive link, uses of illustration, compare and contrast, and meaningful repetition. சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த விளக்குதல் திறனுக்கான உட்கூறுகள். அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்டிவ், நோக்கம் என்ன, என்ன நோக்கத்திற்காக அந்த பாடத்தின் நோக்கம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லிங்க்கு, சரிங்களா, லிங்க் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா யூசஸ் ஆஃப் இல்லஸ்ட்ரேஷன், அதாவது பல உதாரணங்களை சொல்லி என்ன செய்யணும், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராக்ட், அதாவது வேறு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை கம்பேர் பண்ணி அதை கான்ட்ராக்டாக என்ன செய்யணும், நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மீனிங்ஃபுல் ரெப்பிட்டேஷன், ஏதாவது தேவைப்படும் பொழுது மறுபடியும் என்ன செய்யணும், அதை நம்ம ரிப்பீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு காம்பனண்ட் ஆஃப் ஸ்கில் கொஸ்டினிங்: லோ லெவல் கொஸ்டினிங், மிடில் லெவல் கொஸ்டினிங் அண்ட் ஹை லெவல் கொஸ்டினிங். இதில் பார்த்திங்கன்னா 3 விதமான கொஸ்டின் ஒரு நம்ம கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது இன் பிட்வீன் கேப்பில் ஆஸ்கிங் சம் கொஸ்டினிங். ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த கிளாஸ் வந்து
அவனுக்கு புரிஞ்சிருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுறதுக்காக அவன்கிட்ட என்ன செய்கிறோம், ஒரு சில கொஸ்டின் கேட்குறோம். அந்த கொஸ்டினுக்கு நம்ம பதில் சொல்கிறது மூலமாக நம்ம கிளாஸ் எடுத்தது அவனுக்கு புரிஞ்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி என்ன செஞ்சுக்கலாம், நம்ம அசஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது நாலேஜபிள் கொஸ்டின், ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயம் கேட்கக்கூடிய கேள்வி வந்து லோ லெவல் கொஸ்டினிங். மிடில் லெவல் கொஸ்டினிங் அப்படின்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு லெசன் எடுத்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது நம்ம ஒரு புரிய வைத்து ஒரு கான்செப்டை புரிய வச்சு ஒரு சிம்பிளாக டெஃபினிஷன் இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிடில் லெவல் கொஸ்டினிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஹை லெவல் கொஸ்டின்னா ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங். சரிங்களா, புரிந்து அதனுடைய அப்ளிகேஷனோ புரிந்தால் மட்டும்தான் என்ன செய்ய முடியும், இதுக்கான ஆன்சர் பண்ண முடியும். கான்செப்ட் புரிந்தால் மட்டும்தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஹை லெவல் அல்லது ஹையர் ஆர்டர் கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. தீஸ் ஆர் தி காம்பனண்ட் ஆஃப் ஸ்கில் ஆஃப் கொஸ்டினிங். நெக்ஸ்ட் காம்பனண்ட் ஆஃப் தி பிளாக் போர்டு யூசேஜ்: legibility in writing, neatness in writing, relevance in writing, orderline in writing, variation in writing, usage in writing. சரிங்களா, இதில் மெயினாக சொல்ல போனோம் என்னென்னா அழகாக எழுதணும், தெளிவாக எழுதணும், என்ன தேவையோ அதை மட்டும்தான் என்ன செய்யணும், பிளாக் போர்டில் எழுதணும். ஓகேவா, பிளாக் போர்ட் ஸ்கில்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில்ஸ். அதே மாதிரி பிளாக் போர்டில் வந்து எந்த விதமான தவறுதலான வார்த்தையும் என்ன செய்யக்கூடாது, எழுதக்கூடாது. எழுதும் பொழுது தவறோ ஒன்றும் ஏற்படக்கூடாது. நம்மளுக்கு தெரிந்த விஷயத்த பெர்ஃபெக்டாக என்ன செய்யணும், எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. எழுத்து வந்து கொஞ்சம் அழகாக இருக்கணும், நல்ல விசிபிளாக இருக்கணும், ரொம்ப பாட்டத்தில் என்ன செய்யக்கூடாது, எழுதக்கூடாது. அதே மாதிரி பிளாக் போர்டு யூஸ் பண்ணும் பொழுது ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னா நம்ம வேறு சாக் பீஸை வச்சு எழுதுறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. தீஸ் ஆர் தி சம் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் பிளாக் போர்ட் யூசேஜ் ஸ்கில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு, திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில் ஆஃப் ஸ்டிமுலஸ் வேரியேஷன் ஸ்கில்: டீச்சர் மூவ்மெண்ட், டீச்சர் கெஸ்டர், சேஞ்ச் இன் சென்சரி ஃபோக்கஸ், சேஞ்ச் இன் ஸ்பீச் பேட்டர்ன், ஃபோக்கஸிங், சேஞ்ச் இன் வெர்பல் பேட்டர்ன் அண்ட் பாஸ். இதில் பார்த்திங்கன்னா பல்வகை தூண்டல் திறன். ஒரு ஆசிரியருக்கு வந்து பல வகையான திறன் காணப்படணும். ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா டீச்சர் மூவ்மெண்ட்டு. ஆசிரியர் ஒரு இடத்துலே இருந்து என்ன செய்யக்கூடாது, பாடம் நடத்தக்கூடாது. ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ்மெண்ட் இருக்கணும். அதுவும் தேவையில்லாத மூவ்மெண்ட் என்ன செய்யக்கூடாது, இருக்கக்கூடாது. அடிக்கடி மூவ்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டீச்சர் கெஸ்டர், அதாவது அந்த வார்த்தைக்கு ஏற்ற ஸ்மால் பார்ட்டிக்குல் அப்படின்னா நம்ம ஒரு சின்ன அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிறிய அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யணும், நம்மளுடைய அந்த பாவனையோடு என்ன செய்யணும், கிளாஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. சேஞ்ச் இன் சென்சரி ஃபோக்கஸ் அப்படின்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு 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 சார்ட்டோ ஃப்ளாஷ் கார்டோ இல்லைனா ஏதாவது ஒரு சென்சரி ஒரு காட்சி பொருளை காமித்து பாடம் நடத்துறது, ஃபோக்கஸ் பண்ணி பாடம் நடத்துறது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. சேஞ்ச் இன் ஸ்பீச் பேட்டர்ன், அதாவது குரலில் ஒரு ஏற்றத்தாழ்வு இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபோக்கஸிங், எது ரொம்ப இம்பார்ட்டனோ அதை நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி என்ன செய்யணும், நல்லா அதில் கவனம் சேர்த்து கவனத்தை ஈர்த்து என்ன செய்யணும், பாடம் நடத்தணும். அப்புறம் சேஞ்ச் இன் வெர்பல் பேட்டர்ன், அதாவது நல்லா ஒரு நம்மளுடைய அந்த வெர்பல் அப்படின்னா என்ன, வார்த்தைகளை ஒரு தெளிவோட என்ன செய்யணும், இது பண்ணணும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிறுத்தம் என்ன செய்யுது, தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. சும்மா கண்டினியூஸாக கிளாஸ் எடுக்காமல் ஒரு சடனாக ஒரு பாசிங் இருந்துச்சு அப்படின்னா மாணவனுடைய கவனமும் ஈர்க்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஸ்கில். ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஸ்கில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மாணவனுடைய அந்த தூண்டுதலை என்ன செய்யுது, அந்த ஆர்வத்தை தூண்டுகிறது. அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் வெர்பல் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட், நெகட்டிவ் வெர்பல் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட், பாசிட்டிவ் நான் வெர்பல் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட், நெகட்டிவ் நான் வெர்பல் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, அதாவது பாசிட்டிவ் வெர்பல் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்னா இப்போ ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க, ஸ்டூடெண்ட் ஆன்சர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா குட், வெரி குட், எக்ஸலண்ட் அப்படின்னு சொல்லி வார்த்தைகளின் மூலமாக அவனை என்ன செய்கிறது, மோட்டிவேட் பண்ணுறது. நெகட்டிவ் வெர்பல் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் மேக்ஸிமம் நம்ம என்ன செஞ்சிடணும், அவாய்ட் பண்ணிடணும். பாசிட்டிவ் நான் வெர்பல் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வாய்ஸ் இல்லாமல், அதாவது ஒரு ஒரு விதமான ஒரு ஆன்சர் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது நம்ம என்ன செய்கிறது, ஒரு
அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்கிறது, ஒரு அதாவது செய்கை மூலமாக அவனை என்ன செய்கிறது, தூண்டுறது. நெகட்டிவ் நான் வெர்பல் என்ன செய்யக்கூடாது, ரொம்ப யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் க்ளோசர் ஸ்கில்ஸ், இது வந்து ஒரு லெசன் முடியும் பொழுது நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு முடிக்கும் திறனாக என்ன செய்யப்படுது, காணப்படுது. கன்சால்டேஷன் ஆஃப் மேஜர் பாயிண்ட், அதாவது ஒரு கிளாஸ் எடுத்தோம், இன்றைக்கி என்னெல்லாம் பார்த்தோம், இன்றைக்கி நம்ம வந்து டீச்சிங் ஸ்கில்லில் மைக்ரோ டீச்சிங்னா என்ன, டெஃபினிஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் மேஜர் பாயிண்ட், முக்கியமான அந்த கீ பாயிண்ட்டை மட்டும் சொல்லணும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ப்ரொவைடிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு அப்ளை தி நியூ நாலேஜ் டு எ நியூ சிச்சுவேஷன் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் சிச்சுவேஷன். இந்த நாலேஜை வந்து நம்ம வித்தியாசமான ஒரு ஒரு இது கோணத்தில் ஏதாவது ஒரு வித்தியாசமான இடத்துல பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லிங்கிங் ப்ரீவியஸ் நாலேஜ் டு நியூ நாலேஜ் அண்ட் நியூ நாலேஜ் டு ஃப்யூச்சர் நாலேஜ் அமாங் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த இப்போ கற்றுக்கிட்ட விஷயத்த ஃப்யூச்சராக இதில் பயன்படுத்தலாம், இதில் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் எண்ணத்தில் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்கிறோம், பார்க்குறோம். அப்புறம் ஹோம்ஒர்க் ஆர் அசைன்மெண்ட், நாளைக்கு வர்றப்ப நீங்கள் என்ன செய்யணும், இதில் இருந்து இந்த மைக்ரோ டீச்சிங்னா என்ன, மேக்ரோ டீச்சிங்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு வரணும் அப்படின்னு ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொடுக்கணும். அந்த ஹோம்ஒர்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஹையர் ஆர்டர் கொஸ்டினாக என்ன செய்யணும், திங்க் பண்ணி யோசித்து எழுதக்கூடியதாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். திஸ் இஸ் த மாடல் எபிசோட். ஸ்கில் ஆஃப் செட் இன்ட்ரடக்ஷன், நேம் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட், நேம் ஆஃப் தி அப்சர்வர், நேம் ஆஃப் தி டீச்சர் எஜுகேட்டர், கிளாஸு, டாப்பிக்கு, டியூரேஷன். Here I prepared 3 column. One is serial number, another the components, another short form of components. Okay, அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம். அதில் வந்து ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர்னு என்ன செய்யும், மேக்ஸிமம் வரும். இந்த ஸ்டூடெண்ட் டீச்சரில் நம்ம ஒரு கான்வகேஷன் பண்ணுற மாதிரியே என்ன செய்யணும், அப்படியே கொண்டு போகணும். ஓகேவா, இது வந்து ஒரு மாடல் எபிசோடாக என்ன செய்யப்படுது, காணப்படுது. எங்கே பாருங்களேன், டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இதில் வந்து குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட், குட் மார்னிங் மேம், யூ ஆல் ஹேட் யுவர் பிரேக்ஃபாஸ்ட், எஸ் மேம், சூப்பர், டூ யூ நோ அபவுட் தி சென்ஸ் ஆர்கான்ஸ் தட் வி ஹாவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது இது எதற்குரிய காம்பனன்ட் சொல்லி பார்த்து அதனுடைய ஷார்ட் ஃபார்மை மட்டும் என்ன செய்யணும், எடுத்து எழுதணும். இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக என்ன செஞ்சுருக்கிறேன், கொடுத்துருக்குறேன். இது அப்படியே நம்ம ஒரு கிளாஸ் எடுக்கும்போது ஒரு 5 to 6 minutes வர்ற மாதிரி நம்ம என்ன செய்யணும், இந்த எபிசோடை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும். இது வந்து ஒரு மாடல் எபிசோடாக கொடுத்துருக்கேன். இதே மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்கில்லுக்கும் என்ன செய்யணும், எபிசோட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா அந்த காம்பனண்ட்டை பேஸ் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அந்த நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்கில் எழுதும் பொழுது நம்ம மெயினாக அந்த கொடுக்கப்பட்ட அந்த காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி என்ன செய்யணும், இதில் எபிசோடு க்ரியேட் பண்ணி எழுதணும். ஓகேவா, எழுதுகிற அந்த வார்த்தைகளுக்கு தகுந்தாற்போல் இங்கே ஷார்ட் ஃபார்மில் நம்ம என்ன செய்யணும், அந்த காம்பனண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். ஓகேவா, ஆமாம், இதுதான் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டீச்சிங் ஸ்கில்ஸு. இந்த டீச்சிங் ஸ்கில்லில் என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மைக்ரோ டீச்சிங்னா என்ன, டெஃபினிஷன் ஆஃப் மைக்ரோ டீச்சிங், அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோ டீச்சிங்க்கும் மேக்ரோ டீச்சிங்க்கும் என்ன வித்தியாசம், அப்புறம் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் ஸ்கில்லில் வந்து ஒரு 6 காம்பனண்ட் பார்த்தோம். ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டே உட்கூறுகள் ஒவ்வொன்றா பார்த்தோம். ஒரு மாடல் எபிசோட் பார்த்துருக்குறோம். ஓகேவா, இன்னும் ஒவ்வொரு ஸ்கில்லுக்கான எபிசோடை நீங்கள் என்ன செய்யணும், கண்டிப்பாக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெடகாகி ஆஃப் ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் பார்ட் 1ல் வந்து 2nd யூனிட் டீச்சிங் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ.